විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සාහිරූපාදී GAQ සිසුන් සඳහාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන අංක එකේ පන්තිය ඔන්ලයින් සූම් ඔස්සේ ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ උදෑසන හෝ රාත්‍රියේ ඔබට පහසු වෙලාවක කැමති ආකාරයෙන් සම්බන්ධ විය හැක. බාහිර උපාධි සිසුන් සඳහා පන්ති සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා සයමාසික පාඨමාලාව සාධාරණය කිරීම ගැඹුරු විෂය කොටස් සරලව කියා දෙන ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාගෙන් ඔබත් ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න. උපාධි සීනය සැබෑ කරගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය වූ මොහොතක ඔබ සහභාගී විය යුතුම පන්තිය. පන්තියට සහභාගී වීමට තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අමතන්න 071 701 723 ලංකාවේ හොඳම පළපුරුදු ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. Good evening, everybody. Can you hear me? Right. Good evening. Ma wahno neda hamotama. Right. Okay. Mata chat එකක් හරි දාන්න ළමයි මා වහෙනවා නම් හැමෝටම. Right. And so far in English, I explained that what I have been doing so far. Right. Okay. Thank you. At the very beginning of this class, last month, I spoke about what are the differences between English language and Sinhala language. And as well as I explained that what are the similarities between English and Sinhala language, right? I spoke that day. Now you have learned something regarding English. Now you have knowledge about tenses, especially, right? Tenses, how many tenses are there? 20 tenses are there. There are 20 tenses in English language. But I speak, now today I'm going to speak passive voice. And so far we have spoken, I told you, tenses, action and non-action, right? 12 tenses already I have taught you, right? Isn't it? And today I'm going to teach you, I'm going to explain passive voice, right? Do you like it? What is your opinion? Can I start passive voice? Shall I start passive voice? What is your opinion? Before I'm going to start passive voice, would you mind and do you like to do newspaper article? කැමති newspaper article එකක් කරනවද? මොකද කියන්නේ? නැත්නම් passive කරලා කරනවද? newspaper article එකක් කරනවා. ඔයාලා කැමතිද? මොකද newspaper article වලට ඔයගොල්ලෝ කැමතිද? මොකද අදහස? Right. තමයි මොකද කියන්නේ? කොටි newspaper එකක් වම ගන්න. මේ බලන්න. දැන් මෙතන තියෙන සමහර දේවල් වලට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මම තේරුම් කරන්න තේරුම් කරලා පැසිව් වලට පැසිව් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ වාට පුළුවන් really මේක තේරුම් ගන්න. right. Miss World ඉන්නෝනේ කියන්නේ බැඳපු අය මිසිස්ලා Miss World, Carolian Julia and Chula Padmendra were arrested by the police over the incident in Sri Lanka. मैं මේක ගන්න මේ news එක මෙතෙන්ට මම මේක කරාද ළමයි? Did I do this one? Yes. All right, okay. Thank you. Right. Miss World, Caroline, Julia, and Chula Padmendra.
were arrested by the police. මේක තනිකර passive voice එකක්. Right? තනි passive voice එකක් නෙමෙයි. Right? පත්වේන්ද were arrested. මම නිකන් passive voice පටන් ගන්න කලින් නිකන් කිව්වොත් මේ කියන්නේ ලෝකරු රචන කැරෝලින් ජූලියා සහ චූලා පත්වේන්ද කියන මේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනිය අත්අඩංගුවට ගත්ත දෙන්නෙක් කියන නිසා වද අත්අඩංගුවට ගත්ත බයි පොලිස්. ඉතින් මේක මෙහෙම ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. මේක ටිකක් සංකීර්ණව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right? Over the incident at the Miss Sri Lanka at Miss Sri Lankan world pageant. ඒ pageant එකක් තිබ්බනේ කියන්නේ අර world එක වචනේ භාවිතා කරන මේ වගේ අර මොකක්ද කියන්නේ ලස්සනට ඇඳගෙන රූපලා මේ යන්නේ world pageant එකේ. Accordingly ඒ අනුව they will be produced ආය passive voice එක. They will be produced. දැන් මට අහන්න බෑ මොන passive voice එකද වත් කියලා ගන්නන්න නැතුව. ඒක නිසා අපි passive voice ඉගෙන ගමු. Before අලුත් කරේ court. I caught your court in the court. I caught your court in the court. මම ඇල්ලුවා ඔයාගේ court එක උසාවියේදී. එහෙමනේ අපි ගන්නෙ මෙතන. court වර්ගනේ. CAUGST court. I caught. CAUG. I caught your court. ඒක කොහොමද ගන්නෙ? I caught your court in the court. COUR court උසාවිය. මම ඇල්ලුවා ඔයාගේ court එක අපි දාන court එක I got your court in the court. Right? I got your court in the court. මාව clear නේද ළමයි? අවුලක් නැහැනේ. Right. I got your court in the court. court වර්ග කීපයක් තියෙනවනේ. දැන් මෙතන COURT court කියලා කියන්නේ උසාවිය. ඒ court වර්ග තුනෙම ඉගෙන ගන්න. catch එකේ past tense එකනේ coach කියන්නේ catch එකක් ඇල්ලුවා කියනවනේ. ඇල්ලුවා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. catch කියන්නේම උඩ බන්දුව රැක ගන්න. Right. According they will be produced කියන්නේ simple future tense එකේ passive voice එක. Produce before අලුත් කලේ caught. Speaking in this regard police media මේක ගැන police media එක කතා regard කියන්නේ අදාළව මේ සම්බන්ධයෙන් ලියාගන්න සම්බන්ධයෙන් regard police media spokesman DIG Ajit Rohana, right? DIG Deputy Inspector General Ajit Rohana stated that කියලා කිව්වා the two were arrested passively the two were arrested on the charges of criminal intimidation. Right? ඒ කියන්නේ අපරාධ සාපරාධී ක්‍රියාවක් වශයෙන් සලකලා. Right? criminal කියන්නේ මොකද ළමයි? අපරාධ. ලියාගන්න ඒ වචනේ. criminal කියන්නේ අපරාධ. දැන් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ සාපරාධී කියලා. criminal සාපරාධය. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන criminal intimidation කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බය ගන්නනවා තිගැස්ම තර්ජනයට ලක් කරනවා ඒ වගේ අදහසකින් තමයි criminal intimidation කියලා කියන්නේ. right? මේක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ charge of criminal intimidation further investigation කියන වචනේ ගන්න investigate කියලා කියන්නේ ළමයි පරීක්ෂණයක් කරනවා. investigate කියන්නේ ළමයි verb එක. right? ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණයක් මොනවා හරි විමර්ශනයක් කටයුත්තක් කරනවා. further investigation කියන්නේ මේ පාද නෙවෙයි further investigation කියන්නේ තවදුරටත් විමර්ශනය කටයුතු කරනවා ඉදිරියට. තවදුරටත් ඉදිරියට විමර්ශන කටයුතු කරනවා. further investigations. Right? In this regard මේ සම්බන්ධයෙන් further investigation in this regard are being කවුරු හරි කියන්නේ දන්න කෙනෙකු are being carry out මේ tense එක මොකක්ද?
What is the distance before I am going to teach you? Present continuous. continuous tense passive අහුන්නේ මට මොකද්ද? right okay දැන් කියන්න. දැන් කියන්න. පැතුම් මොකද කිව්වේ? අචිනි කිව්වද? present continuous tense passive Very good. Present continue tense passive. Very good. This regard are being carried out. මේ සම්බන්ධයෙන් දිගටම පවත්වන්න යනවා by the cinnamon guard කුරුඳුවත්ත පොලිසිය. cinnamon කියන්නේ කුරුඳු cinnamon gardens police. Right? Carry out කියන්නේ දිගට පවත්වනවා. are being carry out by වෙන්න එපා මම අද කියලා දෙනවා. Right? හැමෝටම බෑනේ. ඕකේ ළමයි. අපි මෙහෙම කරමු. පැසිව් නැතුව නිවුස් පේපර් කරන්න අපි අමාරුයි. පැසිව් දන්නේ නැහනේ. මොකද භාගෙන් භාගෙ පැසිව් තියෙන්නේ. පැසිව් වලට ගියාට පස්සේ නිවුස් පේපර් එකයි, පොයම් එකයි, සෝන් එකයි, ස්පෝකන් එකයි අපි බහිමු වැඩි. පැසිව් ටික නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. right? ඕකේ. මාතෘකාවල් ලියන්න පැසිව් වොයිස්. මතක් කරගන්න. පැසිව් වොයිස්. right. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ළමයි මෙහෙමයි. ටෙන්සස් කීයක් තියෙනවද? ටෙන්සස් ඔක්කොම ගත්තොත් 20ක් නේ. ඕකෙන් ටෙන්සස් 20න් ඇක්ටිව් තියෙනවනේ. ඇක්ටිව් ඇවිල්ලා 12යි. right? පැසිව් ඇවිල්ලා 8යි. දැන් මොකද්ද මේ පැසිව් කියන්නේ? මොකද්ද පැසිව් කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ළමයි ටෙන්ස් එකක් ගත්තොත් right සාමාන්‍යයෙන් ටෙන්ස් එකක් ගත්තොත් මෙහෙමනේ මෙහන මේ ඇක්ටිව් වොයිස් තියෙනවනේ ඇක්ටිව් වොයිස් කොටස් දෙකකට බෙදනවා ඒව තමයි ඇක්ෂන් non action ඇක්ෂන් තියෙනවා non action තියෙනවා ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය මට එවන්න කෙලින්ම මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ chat එකක් දාන්න ඇක්ෂන් non action කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවනේ ඇක්ෂන් ඒවට විතරයි පැසිව් තියෙන්නේ ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මම මුලින්ම කියන්නේ පැසිව් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියන්න මාතෘකාවක් පැසිව් ලියන්න මෙහෙම ලියන්න කතෘ මුලට තියෙන වාක්‍ය මෙහෙම ඉගෙන ගන්න නැත්නම් මේක සමහර ළමයින්ට ගොඩක් ළමයින්ට අමාරුයිනේ ඒක නිසා සමහර ළමයි ඉන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ ඒක පොඩ්ඩක් ඉවසල් ඩිසිප්ලින් තියන් ඉන්න කතෘ මුලට යොදන වාක්‍ය ඒ කියන්නේ වරහන් තුන උක්තය මුලට යොදනවා නම් කතෘ මුලට යොදන වාක්‍ය කතෘකාරක වාක්‍ය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් නේ. ඇක්ටිව් වොයිස් කියන්නේ මෙහෙමයි. සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි object එකයි rest එකයි තියෙනවා. හරි. මෙන්න මෙහෙම නේ. කතෘ ක්‍රියා කර්ම. දැන් බලන්නකො තියෙනවා. කතෘ ඉන්නවා ක්‍රියාව තියෙනවා කර්මය තියෙනවා. එතකොට කතෘට පස්සේ තමයි ක්‍රියාව තියෙන්නේ නේ. සිංහල භාෂාවේ තියෙන්නේ කොහොමද? සිංහල භාෂාවේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. කතෘ කොහොමත් මුලට එන්න ඕන. කතෘ නැතුව කියන්න බෑ. කතෘ කොහොමත් අපි මුලට ගන්නවා. කතෘ කර්ම ක්‍රියා රෙස්ට් එක. හරි? මම කනවා බත්. මම බත් කනවා. ඒක හරිනේ. ඒක ඕකේ. ඒක මම ටුක්ටක් ලියන්න බලන්නම් මෙතන මොකද කොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්නේ මේක අද හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද පන්ති 1000කටත් ජොයින්ලා තේරුම් ගන්න බැරි දෙයක් අද සරලව මම අර මෙහෙමයි පටන් ගන්න ඕන අපි උගන්වනකොට මෙහෙමයි අර ලොකු තැනින් පටන් ගන්න තේරුම නැහැ ඒ නිසා බොහොම සරලව පටන් ගන්න ඉතින් පුළුවන් ළමයි ටුක්ටක් ඉවසගෙන ටුක්ටක් බලන්න ඉතින් පුළුවන් අය මෙහෙම ඇදුවා අනිත් අය උගන්වන්න පුරුදු වෙන්න ඒක නිසා ඒ චුට්ටක් බලන්න ටීචර් කෙනෙක් වුණාම කොහොමද යන්නේ අපි වැඩ පිළිවෙල. ටීචර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ දන්න දේ ඉදිරිපත් Taman දන්න හැමදේම කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. Taman දන්න දේ නෙවෙයි දුර්වල ළමයෙකුට කියලා දෙන්න තමයි එයා දක්ෂ වෙන්නේ. ඒක තමයි teaching skill කියන්නේ. right?
මම දන්නේ මගේ ටීචින් ස්කිල් සම්පූර්ණ තියෙනවද කියලා. නමුත් අර සෑම දිනකම උත්සාහ කරනවා ඒ රටාවෙන් යන්න. right? මෙහෙමයි. සිංහල භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්තොත් මේ වාක්‍යය එන්නේ අපි තියමු වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියමු එකක් බලන්න. I write a letter. මම ලියනවා ලියුමක්. මම ලියනවා ලියුමක්. මේක ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි එකනේ. සිංහල එක කොහොමද එන්නේ? ළමයි සිංහල එක හරියට කොහොමද එන්නේ? මම ලියුමක් නේද? මම ලියුමක් හරි නේද? වැරදුනාට මට බනින්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම සිංහල හොඳට. මම ලියුමක් ලියනවා. ක්‍රියා වෙන්නේ අගට. කාට හරි පුළුවන් නම් මම ටයිප් කරලා එවන්න. මම ලියුමක් ලියනවා කියන එකේ කර්මකාරක වාක්‍ය සිංහල වල පැසුව එපා. මේ ඉංග්‍රීසි එපා. සිංහල වල මොකද සිංහල හොඳට පුළුවන් ළමයෙකුට මේක දැන් මේක ඉගෙන ගන්නේ තව පන්තියකට යන්න නැති වෙන විදිහට. කියන්නේ මම මාර පහත් මිනිහෙක් නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් ළමයෙකුට කියලා දෙන්න බැරි නම් වැඩක් නෑ. පන්ති කිරීම නතර කරනවා. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ මේ පන්තියට එන්න නැතුව වරින්න. තේරුම් ගන්න තවත් පන්තියකට යන්නම අවශ්‍ය නෑ. පැතුම් ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් උඩරිම නොලෙජ් එක ගන්න. මම ලියුමක් ලියනවා. ලියනවා කියන එක ක්‍රියාව යන්නේ තනිකර අගට යන්නේ. හොඳට ඔළුවට තියාගන්න ඕක. මට කවුරු හරි ළමයෙක් කියලා වන්න මට සිංහල ලියන්නත් මම ලියුමක් ලියනවා මා විසින්. මෙන්න මේක හරි පාටක් තියෙන. කවුරු හරි විරුද්ධ මේක වැරදි වගේ තේරෙනවා නම් කවුරු හරි එවන්න. මම දන්න තරමින් මේකේ පැසිව් එක සිංහල ලියුමක් ලියනවා මා විසින්. ළමයි මොකද කියන්නේ? පැතුම් මොකද කියන්නේ? ඔව් ලියුමක් ලියනවා මම විසින්ද මා විසින්ද? අතනක් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවනේ. මා විසින් මම එකේ අනුක්තය මා නේද? මොකද කියන්නේ අචිනි? විමාශා? ඔව් සර්. මේ ලියුමක් ලියනවා මා විසින් කියන එක හරි නේද අචිනි? ඔව් හරි. passive එක. thank you very much. ඒ ඔබ thank you. ලියුමක් ලියනවා මම මේක ටයිප් කරන්න කියන කරදරයි. ලියුමක් ලියනවා මා විසින්. එතකොට බලන්න මේක දැන් මෙහෙම කිව්වොත් මම දෙයක් කියනවා වාට මේ වගේ. මට ඌ ගැහුවා. මට පාරදි ගහනවා මිනිහෙකුට පාරදි ගහනවා මිනිහා ගෙදර ඇවිල්ලා කියනවා මෙහෙම මට ඌ ගැහුවා. මට ඌ ගැහුවා. ඌ ගැහුවා මට ගැහුවා ඌ ගැහුවා මට කියනවා. මට ඌ ගැහුවා මට. වාක්‍ය දෙකක්ද කියන්නේ? දෙකක්ද? මට ඌ ගැහුවා මට. වාක්‍ය එකක්ද දෙකක්ද? මොකද අචින් කියන්නේ? මා විසින් ලියුමක් ලියන ලදී. මේක මේ රටාවත් ඔව් හරි කොහොම හරි මා විසින් මා එනවා හරි. මා එනවා හොඳයි. මා විසින් ලියුමක් ලියනවා. right මේකත් අපි දාමු. සිංහල මම ව්‍යාකරණානුකූලව හරියටම දන්නේ නෑ. ඔයාලා වාක්‍ය මා විසින් ලියුමක් ලියනවා බෑ. හරි. වාක්‍ය එකක් විදි දෙකක්. very good. හොඳ කතාවක්. වාක්‍ය එකක් විදි දෙකක්. good කතාව. හොඳ පදනමක් අපි දාගත්තා. වාක්‍ය එකක් විදි දෙකක් කියලා යා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම අර ඌ මට ගැහුවා මට ඌ ගැහුවා. ඌ මට ගැහුවා මට ඌ ගැහුවා. එතකොට
අපි බැලුවට පස්සේ තේරුමේ දෙකම එකයි. ඉතින් මේක තියෙන ව්‍යාකරණ හරමයක් තියෙන මෙතන. right? දැන් වාට පැසිව් ඉගෙන ගත්තා මම ප්‍රශ්නයක් හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක සර් මේ මොකක්ද මේ මම විකාරයන්නේ මේක. ඔය විකාරයක් තමයි දැන් සිංහලෙන් බලන්න මම ලියුමක් ලියනවා. මොකටද ළමයි ඉතින් මම ලියුමක් ලියනවා කියලා ලියුමක් ලියනවා මා මොකද මේ විසින් කියන ප්‍රත්‍යක් යොදාගෙන මොකද්ද මේ කරන්නේ? කවුරු හරි කියන්නේ ඇයි මෙහෙම මේ මොකද්ද මේ සීන් එක? මොකද අචිනි වගේ අදහස ඇයි මෙහෙම කරන්නේ මේ? පැතුම් හිමාංශා ඒ කට්ටිය විතරක් නෙවෙයි හැමෝම කියන්නේ හසීනි හසුන් ප්‍රභාත් ත්‍රිෂා ගිම්හානි ශාමලි දුලාංජලි තිලිනි සඳුන් මොකද අයිඩියා එක මම ලියුමක් ලියනවා ඉතින් ලියුමක් ලියන මා විසින් ඇයි මෙහෙම තියෙන්නේ ඉතින් ඇයි මෙහෙම කරදරයි නෙමෙයි මන්දර මට නම් කරදරයි ඉතින් වෙලා අද ඒ සීන් එකේ මොකටද ඉතින් මෙහෙම තියෙන්නේ පැතුම් මොකද්ද වගේ අදහස දැන් මේක මේ සිංහල වලනේ එකක් ගත්තොත් සිංහල වල ලියන්න එක කතා කරන්න එක පැහැදිලිව ලියන්න කලබල වෙන්න එපා මොකුත් ලියන්න මන් දෙනවා ලියන්න එකක් කියන්න එකක් නේ සිංහල වලදී දැන් මම ලියුමක් ලියනවා වගේ එකක් නෙමෙයි සිංහල වලදී කියන්නේ මම ලියුමක් ලියන්නේ නේ එතකොට ව්‍යාකරණානුකූල ඒ වගේ එකක් නේ සිංහල භාෂාවෙන් අපි කියන්නේ කියන්නේ නැහැ මම ලියුමක් ලියමි කියලා කියනකොට වෙන එකක් කියන්නේ right සිංහල වලදී ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව සිංහල භාෂාවේ ලිවීමට හදන් තියෙන නීති ටික මැත්තේ තමයි ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ writing skill එක නැත්තම් writing English කියන writing සිංහල තියෙනවනේ. ඒක හරි අමාරුයි. writing සිංහල මම දන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝටම පුළුවන්ද කියලා. මෙතන ඉන්න ඉතින් ගොඩක් අයට බෑ. අර සිංහල ස්පෙෂල් එකක් කරන ඒ පිළිබඳව ප්‍රවීණත්වයක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි උද්දට සිංහල ලියන්න පුළුවන්. නැත්තම් තයන්න හරි වදිනවා. තයන්න හරි වදිනවා. තන දෙකක් නේ. එතකොට ලොකු අවුලක් වෙනවා. ඒ නාය දෙකක් නේ. අතවශයෙන්ම ගොත් නාය ලියනකොට මොන නායන්නද එන්නේ කියලා අවුලක් වෙනවා. එතකොට ව්‍යාකරණ හරඹයක් තියෙනවා. ලියුමක් ලියන විදිහක් තියෙනවා. මොනවාරි සාහිත්‍යමය දෙයක් ලියන විදිහක් තියෙනවා. ඒක ලියන විදිහ දෙකක්. ලියන විදිහ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා ලියන්න. කතා කරනකොට අපි ඒකත් ලංකාවේ ප්‍රදේශන වෙනස් වෙනවා. කතාව වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සු ටෝන් එක පිච් එක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. දැන් මාතර වෙනස් ගාල්ලි වෙනස් අම්බලන්ගොඩ ගාල්ලි තව වෙනස් රජ්ගම ගාල්ලි එතකොට ඒක තනිකරම වෙනස් වෙනවා right එතකොට ලියන එකයි කියන එකයි දෙකක් සිංහල වලට ඒක මම කිව්වා කලින් පොඩි ආරම්භයක් ගන්න ඉංග්‍රීසි වලදී දෙකක්ද I write a letter කියලා ලියලා ලියනකොට ඒ කියන මේක ලියලා කියනකොට කියන්නේ කොහොමද වෙනස් කරනවද වෙනස් කරන්නේ I write a letter ම තමයි කිසිම ආකාරයෙන් වෙනස් කරන්න බෑ right එක ලියන්නේ කියන්නේ දෙකම එක එතකොට මොකද්ද ස්පෝකන් කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ව්‍යාකරණ විධි පොඩි කතා විවහාර ටික එච්චරයි නැත්නම් ලියන්න හුත්තට ලියන්න පුළුවන් මනුස්සයට මුලින්ම හුත්තට මව් භාෂාව පුළුවන් තමන්ගේ සාමාන්‍ය පොදු ව්‍යාකරණ ටික මව් භාෂාවේ පුළුවන් නම් අනිත් භාෂා අල්ලගන්න පුළුවන් right හැබැයි අර දැන් සිංහලෙන් හිත බෑ ඉස්සරහට ගිහලා ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්න ඕනේ ඒක මට එතෙන්ට මම එන්නම් පස්සේ think in English right මෙතන normal දැන් I write a letter කිව්වොත් ලියන්නේ කියන්නේ දෙකම එකයි වෙනසක් නැහැ දැන් මේ වාක්‍යයේ තියෙන කතෘට පස්සේනේ ක්‍රියාව වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මේකට අපි කියනවා කතෘකාරක වාක්‍ය කියලා මම කියන කතෘ වාක්‍ය කීයක් තිබ්බද ළමයි
කීයක් තිබ්බද? sorry. කතෘකාරක වාක්‍ය කීයක් තිබ්බද ළමයි? කියන්න මට උදව් කරන්න. දන්න වගේ දැන් මහාචාර්යවරු වගේ ඉන්නවනේ මගේ ඉගෙනගෙන. I'm writing a letter. I'm writing letter. ඊට පස්සේ මොකද අපි ලිව්වේ? I have written. right. මේ ජයන ඉන්නව නේද? කතා කරන්න පුළුවන්. right. මේ බලන්න. I write a letter. I am writing a letter. I have written a letter. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? present perfect එක. I have been writing. පැසිව් කෙනකට කලබල වෙන්න එපා. කලබල වෙන්නේ නැතුව ඩිසිප්ලින් තියන් ඉන්න. තුනයි තියෙන්න ඕනේ. එකක් ඩෙඩිකේෂන්, ඩිසිප්ලින්, අනිත් එක මොකද්ද? ඩෙස්ටිනේෂන්. කලබල වෙන්න එපා. දැන් මම කලබල වුණොත් මොකද කියන්නකෝ වෙන්නේ? ඉක්මනට පැසිව් ගන්නන්න කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ළමයිට පැසිව් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. දැන් අපි කරන්න ඕන මෙතන මේ බලන්න පොඩි දෙයක් මම මතක් කරගන්න. right right පේනවනේ ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. simple present tense I write a letter. present continuous I am writing letter. present perfect I have written a letter. present perfect continuous I have been writing a letter. මොකද කියන්නේ මම පුරුද්දක් විතර ලියුමක් ලියන simple present tense එක. පුළුවන් present continuous මේ මොහොතේ ලියමින් ඉන්නවා. present perfect ලියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව හරි වැදගත්. නේ? තුනම කොහොම හතරම ඕන. I have been writing letter කාලයක් තිස්සේ ලියමින් ඉන්නවා. subject එක verb එක object එක. එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඕනනම් ඉතින් rest එකට I write a letter today. එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ කතෘ වෙන්නේ කතෘව මුලට තියෙනවනේ. කතෘ කෙනෙක්. ওই විතරක් නෙවෙයි අපිට මේකට දාන්න පුළුවන් නේ තව. මොකක්ද? ඒක වචන ස්වරූප දානවා. she writes a letter. she writes නේ. මතකනේ ඒක වචන ස්වරූප දාලා දෙන්න පුළුවන්. writes. එතන මෙතෙන්දි මොකද වෙන්නේ? she is writing. is writing. මෙතන මොකද වෙන්නේ? she has been. she has written. past participle එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. past participle එක එහෙමම. දැන් අපිට past participle එක ඕන. මෙතන මොකද වෙන්නේ? singular. she has been writing. මම කියලා නැත්තේ මේ දෙක එකතු වෙලා මේක හැදෙනවා. කාලයක් තිස්සේ ලියමින් ඉන්නවා. right. ඉතින් ඔකේ past tense එකක් මහ දෙයක් නැහැ. I wrote a letter. wrote. I was writing a letter. I have written. I had written. I had been written. ඔන්නෝම ගන්න. future tense එක I will write. I will be writing. I will have written. I will have been writing. ඔච්චරයි. එතකොට කතෘ මුලට දාලා කියන වාක්‍ය රටා 12යි. කතෘ මුලට. කතෘ මුලට නැතුව ළමයි මෙන්න මේ තියෙන කතෘ මෙයා නැතුව කර්මය මුලට ගේනවා. කර්මය මුලට ගේනවට කියනවා කර්මකාරක වාක්‍ය රටා කියලා. හරි. මුලින්ම ලියන්න වාක්‍යයක් ලියන්න මෙහෙම I write a letter කියලා ලියන්න මුලින්ම. ලස්සන නෝට් එකක් හදාගන්න. කාට හරි නංගි කෙනෙකුට මල්ලි කෙනෙකුට හරි පන්තියක් හරි ගෙදර කර පුට්ටක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලියන්න I write a letter. ලියන්න subject එක verb එක object එක rest එක කියලා වෙන වෙනම ලියන්න මේවා කතෘකාරක වාක්‍ය. බලන්න කතෘකාරක වාක්‍ය වල කතෘ මුලට යොදලා තියෙනවා. පැහැදිලිව බලන්න. කතෘ මුලට තියෙනවා.
දැන් වර්ධ දෙන්න ඕනේ. දැන් කතරුකාරක වාක්‍ය කීයක් තියෙන්නේ 12ක් තියෙනවා. ඒ වගේ චුට්ටි දෙයක් දාගන්න ඒ ඇති. right. ඒවා singular plural කියලා 12කට යනවා. right. හරිනේ. ලියන්න. කතරුකාරක වාක්‍ය 12ෙන්ම ලියන්න. කතරුකාරක වාක්‍ය 12ෙන්ම නෑ. ඒ මොකක්ද ඒ කතාව? පොඩ්ඩක් කියන එක විසදලා යන්න. මොකක්ද කියන්නේ? කමන්න මම මේ උදාහරණ ගන්න වාගේ නම එන්නේ. පාටිතොට අවුලන්නේ. නම ගන්න පුළුවන් මට නැත්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. වා ඕන දෙයක් එවන්න මම කියලා දෙන්නම්. right. she does ගත්තොත් have නේ දෙන්නේ. ඉතින් she does have කියලා නිකන් කියන්නේ නැහැ නේ අපි. right. she does කියන්නේ අය යමක් කරනවා. ඒක හරි. correct. ඊට පස්සේ she does have කියන්නේ නැහැ නේ අපි. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕන she does not. she does not have. මේක හරි මේ වාක්‍යය. නෙගටිව් කරනවා නම් අවුලන්නේ. නෙගටිව් නම් අවුලක් නැහැ. එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් does she have? මොකද සිංගියුලර් දෙකක් එක විදිහට තියන්න බෑ. එහෙනම් does have කියලා දාන්නේ. ඉතින් does not එන්න ඕන. නැත්නම් doesn't have. ඒ short form එක. හරි නේද? හරිද? එයා මැසේජ් එකක් දාන්න තේරෙනවා නම් එයා අහපු එක මම හිතුනේ ඒක තමයි කියලා. right. මම මේක අයින් කරන්න තේරුමක් නැති නිසා හරි. ලියවනේ මෙහෙම ලියන්න. එම වාක්‍ය 12ෙන්ම කර්මකාරක වාක්‍ය 8ක් උපදී. ඒ 12ෙන් හැදෙන්නේ. ඒ 12ෙන් right. කර්මකාරක වාක්‍ය 8ක් උපදී. 8ක් උපදී. 8යි තියෙන්නේ. කර්මකාරක වාක්‍ය තියෙන කියලා 8යි. හරි. මොනවද තියෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය present tense එකෙන් ගත්තොත් present tense එකෙන් ගත්තොත් simple present තියෙනවා. continue තියෙනවා. perfect තියෙනවා. දැන් මම tenses උගන්නන රටාව වෙනස්නේ. දැන් ගොඩක් අය ලංකාවේ tenses උගන්නන්නේ හරි පුදුමම තියෙන පන්ති සංඛ්‍යාව ඉතින් මම දන්නේ පුදුම පන්ති ලෝකයක් තියෙනවා. හිතා ගන්න බෑ කියන්නේ කවදාවත් ටියුෂන් කරපු නැති අය අකැඩමි තියෙනවා ඔන්ලයින් අකැඩමි ඔන්ලයින් මොකද්ද විශ්වවිද්‍යාල ඔන්ලයින් පාඨශාලා ඔන්ලයින් උදේවරුේ ස්කෝල් ඔන්ලයින් රාත්‍රී ස්කෝල් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ මම ටෙන්සස් උගන්නන විදිය ගොඩක් වෙනස්. ඒ පාඨශාලා වලට වඩා simple continuous perfect එච්චරයි තියෙන්නේ. passive මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ past එකට යනවා. past tense එකේ passive තියෙන්නේ simple. ඒත් continue. passive හොඳේ මේ ඔක්කොම passive. ඊට පස්සේ perfect. දැන් ඔය passive කියන්නේ උච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි කියලා ටිකකින් තේරෙයි. ඒක නිසා ඉවසගෙන ඉන්න. මහා දෙයක් මෙතන ඇති කද්දක් නැහැ. future. ඔය නමට තමයි ළමයි බය වෙන්නේ. simple. හෙට උදේ ඉඳලා passive කියලා එකක් active passive කියලා මගුලන්නේ නැහැ. දෙකම දාලා හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් හොඳට දැනුම එනවා. simple continue. perfect. ඔන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ future tense එකනේ. future tense එකේදී continue නැහැ. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. කියන්න පුළුවන් ඒ වලට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් future tense එකේ දෙක. එන්න. මොනවද එන්නේ? passive 8යි. මොනවද passive 8? perfect. මේ present tense එකෙන් තියෙන simple present continue present perfect. මෙහෙම තියෙනවා. ලියා ගන්න කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ.
simple present, present continuous, present perfect. හරිනේ passive. දැන් මොනවද passive නැත්තේ මෙතන කියන්න මට? මොකක්ද නැත්තේ මෙතන? perfect continue නෑ. continue දෙකයි තියෙන්නේ. present continue past continue විතරයි. past tense එකෙත් යනවා. simple past, past continue, past perfect අරකම තමයි. past perfect continue නෑ. හොඳට ඔළුවට ගන්න. මම නිකන් උඩින් යන ගමනක් මේ යන්නේ. මොකද අර එතෙන්ට එන්නම් මම. right. future tense එකේ දෙකයි තියෙන්නේ නිකන් ඔළුවට ගන්න. දැනට first round එකේ. මේ passive එකේ මේ කරන්නේ උඩරම චුට්ටි අවස්ථාව. high velocity level එකේ. passive එකේ තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා part 1, part 2, part 3, part 4 විතර දක්වා තියෙන passive. right. ඒතර ඔය ජීවිතේට අහලා නැති ඒවා තමයි part 3 එකේ ඉඳන් යන්නේ. ඒක නිසා ඒකට යන්න කලබල වෙන්න එපා. discipline තියාගන්න. right. simple perfect. මේ දෙක. හරි. ඒතර මේ දෙක තමයි simple future tense simple මේ perfect තියෙන simple future future perfect එච්චරයි. දෙකයි තියෙන වාක්‍ය රටා. අරගෙන්ම තමයි වෙනම එකක් නෑ. හරි ඕකේ. දැන් අපි බලමු. එතකොට මම ගන්න මුලින්ම present tense එකෙන් ගන්නම්කො. මම වාක්‍යයක් දැන් simple present tense passive තියෙනවනේ. simple present tense එකේ මොනවද තියෙන්නේ? simple present. present tense එකේ යටතේ මොනවද තියෙන්නේ? simple present, present continue, present perfect. මම නිකන් ගන්නම් simple present එකක් ගන්නවා. simple present කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලේ වාක්‍යයක්නේ. මම සරල වර්තමාන කාලේ වාක්‍යයක් කරනවා. ඔන්න බලන්නකො. මොකක්ද ගන්න? මම කියන්නම් මේක. mother අපි අම්මගෙන් පටන් ගමු. mother cooks rice බලන්නකො මේ වාක්‍ය දිහා. කර්තෘ තියෙනවා ක්‍රියා තියෙනවා කර්මය ඇවිල්ලා තියෙනවා කර්මය. පැහැදිලිව තියෙන කර්තෘ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කර්මයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රෙස්ට් එක තියෙනවා. මේ බලන්න. මේක ඇවිල්ලා කර්තෘකාරක වාක්‍යයක්. බලන්න කර්තෘ ඒක වචන නම් ක්‍රියාව ඒක වචන වෙන්න ඕනේ මේ. කර්තෘ ඒක වචන නම් ක්‍රියාව ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. දැන් බලමු මේක පැසිව් වොයිස් එකේදී තියෙනවද කියලා. දැන් මට කියන්න අම්මා බත් වෙන එක සිංහලෙන් පැසිව් විදියට සිංහලෙන් පැසිව් හදුවොත් කොහොමද එන්නේ? සිංහලෙන් පැසිව් right. සිංහලෙන් පැසිව් වොයිස් එකක් කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? simple present tense. mother cooks rice. ජයනි අචිනි කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? හැමෝම කියන්න මේ නම් කියන අය විතරක් නෙවෙයි. අම්මා බත් වෙනවා කියන කතාව කොහොමද කියන්න පුළුවන්ද අපිට? පැසිව් වොයිස් එකෙන්. පුළුවන්. අම්මා විසින් බත් උයනු ලබයි. අම්මා විසින් බත් වෙනු ලබයි වගේ හරි නේද? ඔයගොල්ලෝ සිංහල දන්නේ මට. හරිද ඒ වාක්‍යය? අම්මා විසින් බත් වෙනු ලබයිද? හරිද? අම්මා විසින් බත් වෙනු ලබයි. හරි. විසින් කියන ප්‍රත්‍යක් යවනේ. දැන් ඔය ඉංග්‍රීසි වලත් ගන්නවා එක බයි දාලා ගන්න. දැන් ඒ කියන්නේ බයි දාලා ගන්නේ පොඩි කාලේ පැසිව් වොයිස් එක. දැන් මේ කියන්නේ පොඩි කාලේ පැසිව් වොයිස් ටික. ඔතන මෙහෙම එකක් ලියලා කර කමන්නේ. තව පොඩ්ඩකින් මම කියන්නම්. නිකන් අහගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පැසිව් කියලා කියන්නේ කර්තෘ නැත්තම්. දැන් ඕගොල්ලෝ ලොකු වෙලානේ. කාලයක් ගිහිල්ලා. බයියෙක් ඕන නැහැ. බයි දාන්නේ නැතුව කර්තෘ කෙනෙක් නැතිව තියෙන දේවල් කියන්න විතරයි පැසිව් ගන්නෙ.
කමන්නේ ඒක දැන් ලියා ගන්න රතු පෑනේ. පැසිව් භාවිත කර කර්මකාරක වාක්‍ය භාවිත කරන්නේ ඒ ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට කර්මකාරක වාක්‍ය භාවිත කරන්නේ කතෘ නැත්තම් සිංහල වලදී මන් දන්නේ ඉංග්‍රීසි වල නම් එහෙමයි. කතෘ නැත්තම් කතෘ පැහැදිලිව නැත්තම් හරි කතෘ පැහැදිලිව නැත්තම් තමයි කර්මකාරක වාක්‍ය භාවිත කරන්නේ. සිංහල වලදී නම් එහෙම දන්නේ නැහැ මම කොහොමද කියලා. හැබැයි දැන් අපි පත්තරේ ගත්තත් කොහොම ගත්තත් බයි දාලා පැසිව් වොයිස් නේ. බයි දාලා උගන්වන්නේ දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් එකට තමයි මේ වාක්‍ය මම ගත්තේ. දැන් ඔයාට මේ බලන්නකො දැන් මේක බලන්නනේ. දැන් මෙතන නම් බයි දාලා තියෙනවා කෙලින්ම ඉන්නවා පොලිස් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මේක මේ විදිහට කියන එක ලස්සනයි මෙතන. දැන් මේ බලන්න they will be produced නේ. ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරා. එහෙම මොකද කියලා නෑනේ ඉදිරිපත් කරේ. ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරා. ඒකයි. that two were arrested. ඒ දැන් arrest කරා. කෙනෙක් නෑනේ පැහැදිලිව. පැහැදිලිව කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. right මෙතන දැන් මේක කරන්නේ පුරුදු වෙන්න හොඳේ. දැන් තව ටිකක් වෙලා මම ගියන් කියන්න ඒක හැබැයි දෙවෙනි පැසිව් වොයිස් part 2 එකේදී කියන්නේ කතෘ නැතිව භාවිත කරන වාක්‍ය මොනවද? කතෘ කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි කර්මකාරක. උක්ත කතෘ කෙනෙක් නැහැ. අනුක්ත උක්තයක් තියෙන එක අනුක්ත වෙලා. එතෙන්ට මං ඉන්නවා. දැන් mother cooks rice නේ. මේ වාක්‍යය කියන්නේ අම්මා අර කලින් ගෙන ගත්ත විදිය වැඩක් නෑ. හරි. වර්ණනා කළා ඒ විදිය හිතන්නවත් එපා. මම මේ කියලා දෙන වාක්‍ය ටික හොඳට අහගන්න මෙතන පටන්. මෙතන බත්තු යන්නේ අම්මා. ඒක නිසා අම්මා වෙල උක්තනේ උක්ත කතෘ. කතෘ උක්ත වෙලා දෙන පැහැදිලි කිසි ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි අපි කියනවා බත්තු වෙනවා අම්මා විසින් කියලා. මට තේරෙන විදිහට සිංහල කිව්වේ බත්තු වෙනවා අම්මා විසින්. අපිට අම්මා අවශ්‍ය නැහැ. බත්තු යනු ලැබේ. බත්තු යනවා. එච්චරයි කියන්න ඕන. බත්තු යනවා. බත්තු යන්නේ බත් වලට පණ ඇවිල්ලා බත් තාල් කරලා බත් හට්ටියට ඇවිල්ලා බත් විසින් උයනව නෙවෙයි. කවුරු හරි වෙනවා. අම්මා විතරද බත්තු යන්නේ? ඔයා උයන්නේ නැද්ද? කෝකිය උයන්නේ නැද්ද? තාත්තා උයන්නේ නැද්ද? ගෙදර පුංචි අම්මා උයන්නේ නැද්ද? ආච්චි උයන්නේ නැද්ද? බත්තු යන්නේ. බත්තු යන්නේ. කෙනා අවශ්‍ය නැහැ මෙතන. ඉතින් අර අම්මා නිසා බයි මදර් කියලා දානවා. අවශ්‍යම නැහැ. බයියේ ඕනම නැහැ. බයියේ ඕනනම් මදර් කුක්ස් රයිස් කුවන ඉවරයි. මොන මකලුවටද මෙතන මේ අම්මා බත්තු යනු ලැබෙයි කියන්නේ. අවශ්‍ය නැහැ. මේක අටරම කියන්න පුළුවන් මදර් කුක්ස් mother is cooking mother has cooked. දැන් තේරුණා නේද නිකන් අර කලින්ට වඩා නිකන් පොඩි අමුතු අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් එනව නේද? තව එන්න මම ගන්නවා. තව දැන් මේ රයිස් කියන එක දැන් මෙතන උක්තේ වෙනවනේ. අනුක්තය වාක්‍යයේ කතෘට එනවා. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ ප්‍රධාන වෙනවා. ඒක හැබැයි අපි කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කියලා නේ. කර්මයනේ මුලට ගන්න. හරි. දැන් මේ බලන්න මේක හරියනේ. ඕන දැන් අපිට ලියන්න ඕනේ පැසිව් වාක්‍යයක්. එතකොට අපි මේකේ නීතියක් තියෙනවා. අර කර්මය මුලට ගෙනාවට පස්සේ නිකම් බෑ. එයා යමක් කරන්නේ නැහැ කියලා අපි පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද්ද? ආයි කියනවා කතෘ මුලට ගේනෝනේ. මේ කර්මය මුලට ගේනෝනේ. කවුද කර්මය? රයිස්. රයිස් මුලට ගේනවා. බත්තු වෙනවා අම්මා. බත්තුය අම්මා හරි කවුරු හරි බත්තු වෙනවා. බත් වලට බත්තු යා ගන්න බෑ. එයා කතෘ කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. තම කවුරු හරි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. කියන්න be verb එකක් දාන්න. දැන් මෙතන මට අග වොයිස් එක ලියන්න. Rice is cooked by mother. හරි. ඕකනේ වාක්‍යය. මේක තමයි වාක්‍යය. හොඳයි.
rice is cooked by mother. මේක අවශ්‍යම නැහැ. දැන් අපි ඕක දෙවිද්දි මෙහෙම ලියමු. rice is cooked. බත් උයනු ලැබේ. බත් උයනවා. කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. පැහැදිලි වාක්‍ය පට්ට ලස්සනයි. වාක්‍ය සම්පූර්ණයි පරිපූර්ණයි. මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. rice is cooked. right? වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. මොකක්ද මේ කරේ මේ වැඩි මොකක්ද මේ තේරුම එතකොට? දැන් මම කලින් කිව්වා ක්‍රියාවක් එක්ක be verb එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවක් ප්‍රධාන ක්‍රියාව නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ. අතීත උදාන් තියෙන ඊඩි දා. එහෙනම් මෙන්න මෙච්චරයි අගන්න. මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක ඔළුවට ගන්න ඕන. මේක ඉගෙන ගන්නම වෙනවා. මොකද මේ කැවිල්ලා විදේශ භාෂාවක්. එතකොට ඒක අපිට ලේසියෙන් අත්හරින්න බෑ. මේ කියන්නේ මේ කළා නිකන් ඔටෝ ඉගෙන ගන්න බෑ. එහෙම ඉගෙන ගන්න බෑ. එහෙම ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු නෑ කවුරු. පිළිවෙලට ඇකඩමික් ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය පිළිවෙලට ඉගෙනගෙන පාඩම් කරලා ආපු අය. ඒගොල්ලෝ ඉතින් පස්සේ කියනවා මේ කතන්දර කියනවා. නමුත් ඉතින් මුල් කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ එහෙම. මෙහෙම එන්නේ. එහෙනම් කර්මයේ මුලට ගත්තා ඔබ්ජෙක්ට් එක. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතකොට. කොහොම ලිව්වත් අතීත කෘදන්තේ විතරයි දාන්න පුළුවන්. ක්‍රියාවේ අතීත කෘදන්ත. එහෙනම් ඉතින් අපිට වාක්‍ය රටාව බලා ගන්න බෑනේ. වාක්‍ය අටටම සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් කොහොමද බලාගන්නේ? ඒකට අපි be verb එකක් දානවා. tense එක බලාගන්නේ be verb එකෙන්. තේරුම් ගන්න. කොහේ හරි ඉස්කෝලේ ගිහලා පොඩි ඒකට ගන්නන්න හම්බුනොත් එහෙම. මොකද විනාශ කරලා තියෙන්නේ. passive voice කියන එක කාලා. එක ඉස්කෝලේ යන පොඩි ඒකට බෑ passive voice එක. මා ජාතික භාෂාවක තමයි උගන්වන්නේ. නමුත් ඒ ඉන්න සමහරලා ඉක්කොම් ගෑනු මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. සමහරට උන් දන්නේ නැහැ passive voice. මම කියන්නේ හැමෝම නෙවෙයි. ගොඩක් අය කුකුටවත් පැසිව් කිව්වම උඹ කෑමක් කියලා බලන්න. කිව්වම මහා විනාශයක් වගේ. එච්චරට අධි අවදානම් දෙයක් වගේ. එහෙම එකක් නැහැ මෙතන. මේ බලා ගන්න. be verb එක දාන්නේ මොකද කියන්නේ මම කියන්නම්. ඊට පස්සේ be verb එක දාලා දැන් simple present tense නිසා මම කියන්නේ simple present tense මම මුලින්ම ගන්න කියලා. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මොකක් හරි මම ගන්න එපා මොකක් හරි වාක්‍යයක්. ඒකට ඉතින් simple present tense එකෙන් පටන් ගත්තා නම් හරියන්නේ. ඔබ්ජෙක්ට් එක දාලා be verb එක දාලා අර ක්‍රියාව තියෙනවනේ verb එක. ඒ කියන්නේ verb V3 තියෙනවනේ V3 මං කිව්ව නේද? ක්‍රියාවේ තුන්වෙනි ස්වරූපේ දාන්න ඕන. හොඳයි. ක්‍රියාවේ තුන්වෙනි ස්වරූපේ. කර්මය be verb එක ක්‍රියාවේ තුන්වෙනි ස්වරූපය දාන්න. බයියෙක් තියෙනවා නම් බයි දාලා සබ්ජෙක්ට් එක දාන්න. ඒක වෙනම සීන් එකක්. සබ්ජෙක්ට් එක දාන්න. ඕනනම් ඉතින් මෙතන චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා මොකද්ද? මොකද වැඩි කරන්නේ? රෙස්ට් එකක්. ඒක ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. රෙස්ට් එකක් දාලා ඔහොම පුළුවන් අපිට දාගන්න. right. ඔය මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. මෙච්චරයි. be verb එක දැම්ම past participle කරන්න. කර්මය දැම්ම be verb එක දැම්ම past participle කරන්න. මොකද්ද? මේ මැස් දෙකේ ඉඳන් කර්මය දැම්ම be verb එක දැම්ම past participle කරන්න. කර්මය දැම්ම be verb එක දැම්ම past participle කරන්න. passive කියන්නේ කර්මය දැම්ම be verb එක දැම්ම past participle කරන්න. කර්මය දැම්ම be verb එක දැම්ම past participle කරන්න. අතීත කෘතන්තය. කර්මය දාලා am විස්සා එකක් දැම්ම අතීත කෘතන්තයක් දැම්ම. අන්න ඒක තමයි passive. කර්මය දාලා be verb එකක් දාලා අතීත කෘතන්තයක් දැම්ම. මහා දෙයක් නේ. ඉතින් බලන්නකො කර්මය මුලට ගෙනාව rice. be verb එකක් දාන්න. be verb එකක් දාන්නේ ඇයි? be verb එකක් දාන්නේ වාක්‍ය අඳුර ගන්න බෑනේ. ඇයි ඉතින් ඔක්කොටම කුක් 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 වාක්‍ය අටරම කුක්. වාක්‍ය අටින් කුක් කියලා කොහොමද අඳුරගන්නේ? මේක present tense එකක්ද? present continuous එකක්ද? present perfect එකක්ද? simple past tense එකක්ද? past continuous එකක්ද? past perfect එකක්ද? අඳුර ගන්න බෑනේ. ඉතින් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි be එකක් කියන්නේ. ලියා ගන්න ඉක්මනට. පැහැදිලිව ලියා ගන්න. මම කියලා දෙන වෙලාවට ගොනෙක් වගේ ලියා ගන්න එපා.
දැන් ලියා ගන්න. right. I see උදාහරණයක් ලියලා ලියන්න. කර්මය be verb එක verb 3 අතීත කෘතාන්තය දාලා හදනවා. මෙහෙම ලියන්න. be භාවිත කරන්නේ ඇයි කියලා දාන්න. be අපි භාවිත කරන්නේ වාක්‍ය කුමන කාලයට අයිතිද යන්න හැඟවීම. වාක්‍ය මොන කාලයටද අයිති? මොන බලන්න be verb එක බෙදෙන විදිහ. present tense එකෙන් බෙදන්න පුළුවන් නේ be. present tense එකෙන් be බෙදනවා. එතකොට මොකද එන්නේ? am is are වර්තමාන කාලය. අතීත කාලයෙන් ගන්න පුළුවන් නේ past tense එකෙන්. past tense එකේ මොකක්ද දෙන්නේ ළමයි? was were. දැන් මම කඩේකින් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. මොකද අර මම හිතනවා බොහොම භාවාත්මකව ආගෙන ඇති කියලා. එක වැඩ කරන්න එපා මේක බලාගෙන ඉන්න. right. පොඩි උන් නෙවෙයි ඉන්නේ ඒක නිසා මම වැඩි කියන්න යන්නේ. will be shall be. මිස්සා was අඩුම තරම අපේ මේ ළමයි මට කියන්නේ සර් අපි කෝස් එකේදී වාක්‍ය 20 ඉගෙන ගත්තා. වාක්‍ය 20 පුළුවන් නිසා අද හොඳට ඉන්නවා. right. ඒ කියන්නේ මගේ මේ පොඩි වයසේදී මම ලංකාවේ ළමයි ගොඩකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය 20 ජීවිතයට අමතක නොවන විදිහට උගන්වලා තියෙනවා. ඒක මට පට්ට සතුටක්. මොකද මම අරගන්න මුදල් වලට සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා. ඒ ළමයි ගත්ත ගමන් ටෙන්සස් පත්තරද ඕන එකක් කියලාට පුළුවන්. ඒක ස්ථිරයි. ඔයාලට තේරෙයි. ඔයාලට වාගේ කමෙන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් තව ටික දවසකින්. right. මිස්සා was were will be shall be. ළමයි පාරදී හම්බුනත් මට පුදුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. තරමට මට confidence වැඩිවා. මිස්සා was were will be shall be. හැබැයි ඕකේ තව ප්‍රශ්නයක්. ඔච්චර විතරක් නෙමෙයි. being මම කියන්නේ පැසිව් මේ part 1 කියලා. being මේක කියන්නේ වර්තමාන කෘදාන්තය යන්නේ මේ කියන්නේ. present participle නෙමෙයි. present participle වර්තමාන කෘදාන්ත. තව එකක් තියෙනවා මේකට මෙන්න. ඒක be එකේම කොටසක්. අතීත කෘදාන්තය. be එකේ අතීත කෘදාන්තය be. අර been be ing been. ඒක භාවිත කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. been එන්නේ මේක ඇවිල්ලා past participle. past participle. right. okay. එහෙනම් මම ඔය ටිකක් ආරම්භයක් ටිකක් ගත්ත විතරයි. පොඩි ආරම්භයක්. right. එහෙනම් අපි මෙහෙම පටන් ගමු. වාක්‍ය කීයක් තියෙනවද? වාක්‍ය 8ක් තියෙනවනේ. මෙහෙමයි. ඔයා කරනවා මුල් රූල ගන්නවා. මේ ටික ලියාගත්ත නේද? මේකේ කොටස් ලියාගත්ත නේද? මෙහෙමයි. පළවෙනි වාක්‍ය ලියලා ඒකේ සිංහල අදහස ලියා ගන්න අවස්ථාව තියලා ඇක්ටිව් වාක්‍ය ලියලා පැසිව් ලියලා ඒ වගේ පුළුවන් නම් සූත්‍ර ලියන්න පුළුවන් විදියට රූල් 4-5ක් අරගෙන ලියන්න පැහැදිලිව. කම්මැලි වෙන්න එපා. කම්මැලි වුණොත් වැඩේ තමයි. අද වගේ දවසක් උපරිම වැඩ කළා සතුටින් ඉන්න. right. දැන් ඔන්න මම ගන්න වාක්‍යයක් I speak English. I speak English. මුලින්ම වාක්‍ය ලියන්නේ simple present. කලින් දුන්න තමයි කලින් දුන්නේ නිකන් අර පටන් ගන්නමක් නෙකේ. මං කිව්වේ අර නිකන් අඩිය තියුවනේ මම foundation basic එක හදාගන්න. I speak English. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? simple present tense එක. I speak English. කර්මයක් ලියන්න කර්මකාරක වාක්‍ය ලියන්න කර්මයක් තියෙන්න බෑ. I speak කිව්වට ලියන්න බෑ.
I speak English කියලා තියෙනවා. right? මම කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි. I speak English. ඊට පස්සේ අපි මේක simple present tense එක අපි බලමු tense එක මොකක්ද? simple present tense එකට මොනවද දෙන්නේ? be verb එක is are ඕක ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ be verb එක විදියට ඒක එනවා කියලා මුලින්ම ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. be verb එක විදියට am is are එන්නේ කියලා ඔළුවේ තියා ගන්න. right? එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා කතෘකාරක වාක්‍යයක්. මේක ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද? subject එකයි verb එකයි object එකයි. එහෙම නෙන් subject verbs object මේ වාක්‍යෙන් මේක මොකක්ද? active. මේක active නේ. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. මේක මොකක්ද? active voice එක. ඒක මොකද්ද? කතෘකාරක වාක්‍යය. ඔන්න අපි ඒකේ passive voice එකට යනවා. කොහොමද එවන්නේ දැන් passive ඉක්මනට හදන්න? මොකද්ද කරන්නේ අපි passive voice එකේදී මොකද කරන්නේ? කො උදව් කරන්නට. object එක ගත්තා. දැන් මොකද කරන්නේ? be verb එක දාන්න ඕනට මොකද්ද කියන්නේ බෑ. කර්මය මුලට ගත්ත be verb එක නම් verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවය ගත්තා. verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවයද ගන්නෙ? verb 3 ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඔව් අන්න එහෙම මට උත්තර දෙන්න. by දාලා මොකක්ද දාන්නේ? ඕන්නම් subject එක දාන්න තියෙන නිසා. very good. එතන මොකද වෙන්නේ? ඔන්න. කෙලින්ම ගොඩක් අය මට ඒවල තියෙන very good English is spoken by. අර මේ I me වෙනවා. මතක ඇති ඔයාට මම පාඩමක් කරා මෙන්න මේක subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive. I කොටස් පහකට බෙදුවා. I පළවෙනි එක I. දෙවෙනි එක me. I capital වෙන්න ඕන. right? I capital වෙන්න ඕන. I capital වුණොත් තමයි මෙතන I ගන්න පුළුවන්. me, my, mine, myself. අන්න එතෙන්දී subjective pronoun objective pronoun එක ගන්න. ඒ කියන්නේ කර්මය විදියට me. මතකද? ඒක තමයි මේ ඒ පාඩම මෙතෙන්ට කනෙක්ට් වෙනවා. right. අවන්න මේකත් තියෙන්නේ නැද්ද කොහෙද? මම PDF එක දුන්න පස්සේ අඳුර ගන්න පුළුවන් මේනේ කිව්වා කියලා. ඒ කියන්නේ pronouns පාඩමේදී ඕනනේ. හරි. English is spoken by. English කතා කරනවා මා විසින්. ඉතින් මේ මී ඕන්නෙම නෑනේ. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? English is spoken. මේ ප්‍රසිද්ධ වාක්‍යයක් ලෝකේ. English is spoken. English කතා කරනවා. Lot of countries. English is spoken lot of countries in this world. රටවල් අවශ්‍ය නැහැ, බයි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. English කතා කරනවා එච්චරයි. ලස්සන passive voice. ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඉතින් ඕක හදන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්නවා, කතා කරලා තියේවි, කතා කරලා තිබුණා, කතා කරලා. right? This is spoken. මෙතෙන්දී අත්‍යවශ්‍ය කාරණා කීපයක් කියනවා. ඔයාට දැනුම තියෙන්න ඕන ළමයි මොකක්ද? verbs පිළිබඳව දැනුම තියෙන්න ඕන. මොකක්ද? ක්‍රියාව ආකාර තුනකට බෙදනවා කියලා ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. regular, irregular. verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවය, verb එකේ දෙවෙනි ස්වභාවය, verb එකේ තුන්වෙනි ස්වභාවය. ඔක නෙමෙයි. දැන් බලන්න speak. past tense එක spoke. past participle එක spoken. එතකොට spoken කියන past participle එක තමයි මෙතෙන්දි ගන්න. මේක ඔළුවට ගන්න ඕන. past participle එක තමයි කෙලින්ම ගන්න. දැන් මොකද මේකේ තේරුම සිංහල? ඉංග්‍රීසි කතා කරනු ලැබේ. මෙහෙම කිව්වා. ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි විසින්ද? ඉංග්‍රීසි වලට පණ ඇවිල්ලාද?
නෑ වෙන කවුරු හරි විසි කතා කරන්නේ සැඟවිච්ච කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවා. නිශ්චිත කෙනෙක් නෑ. ඕන නිශ්චිත කෙනෙක් දාගන්න පුළුවන්. කවුද? මා විසින්. මා විසින්. එන අපිට වැදගත් ක්‍රියාවේ තුන්වෙනි සුළු. give give gave given drink drank drunk right මම මේ වාට පොඩි හුරුවක් කරන්නේ වාට තේරෙන්නේ දැන් තේරෙන්නේ වාට මොලයක් තියෙනවා නම් past participle මම පාඩම් කරන්න ඕන නේද නැතුව මේ මුකුත් කරන්න බෑ නේද ඒක හොයන්න ඕන නේද right සමහර මෝඩ ළමයි ඉන්නවා ඔක්කොම මගෙන් කරගන්න right brought උතුම කම්මැලි ළමයි ඉන්නෝනේ ඒක right wrote written දැන් මම අද ලිස්ට් එකක් දානවා past participle පාඩම් කරගන්න ඕන print out එකක් අරගෙන right wrote written written දරන් ඉන්න එපා drunk දරන් ඉන්න එපා given දරන් ඉන්න එපා spoke දරන් ඉන්න එපා spoken do did සමාන ළමයින්ට මේ පාඩම් done මං කිව්ව සාමාන්‍ය තීරය දැන් මේ වෙලාවෙල නිකන් ඉරිගියුලර් වනේ රිගියුලර් නෑනේ සමහරව රිගියුලර් තියෙන මොනවද රිගියුලර් ed d දාන්න පුළුවන් in white මොකද වෙන්නේ in white මේක ඕන නිසා මං කියන්නේ invited past participle regular දෙක සම අපිට අවශ්‍යයි. අතර පැසිව් එකේදී අත්‍යවශ්‍ය මං කියන්නේ මේ කාටවත් මග අරින්න බෑ. right මග අරින්න බෑ. right තව දෙයක් කියන්න මට කියන්න දැන් සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකේ ස්පීක් නේ මේ ස්පීක් ඇක්ටිව් නම් ස්පීක් මෙන්න මේක හරි වැදගත් ඇක්ටිව් නම් ස්පීක් ඒක ගන්න ඕන මට ඇක්ටිව් නම් මොකද්ද ස්පීක් ඒ ගත්තේ ඇක්ටිව් එකට මට කියන්න පැසිව් නම් මොකක්ද එන්නේ කියන්න සුද්දාගේ තරට මම ඉන්නේ දැන් ස්පීක් කියලා කියන එක සුද්ද ආකාර දෙකකින් එකක් ස්පීක් අනිත් එක කතා කරනවා කියන එකට අනිත් එක මොකද්ද දැන් ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද ඇහෙන්නේ මට spoken කියලා නිකන් ගන්න බෑ ස්පෝකන් කියලා ගත්තොත් වාගේ නමත් නෑනේ නම තියාගන්න ඕන කියලා ගත්තා okay I can't rename my name. why this is I don't know. I'm Harsha. your phone is Apple phone No sir. I am CM 2019. are you a student of It is a campus code. right, Yes. Kalnia. right okay okay මොකද මේ ස්පීක් කියන එකේ ඊළඟ ස්වරූපය මට කියන්න ස්පීක් කියන එකේ Is spoken. is spoken very good is spoken right it speak base form එක කතා කරනවා spoken නෙවෙයි spoken આવොත් spoken english spoken කියන්නේ adjective එක දැන් මේ බලන්න ඊළඟට මම එනවා past participle කියන්නේ adjective විදිහටත් භාවිත කරනවා මාරයිනේ I spoken english you can see here and there හැමතැනම දකින්න spoken english spoken tamil spoken chinese ඉතරට spoken chinese
written English. හැම එකම නෙවෙයි. ගොඩාක් දේවල් පැස් ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ස්වරූපය ගන්නවා broken heart adjective විදියට ගන්න පුළුවන්. right? නිකන් නෙවෙයි. speak කියන එකට සමාන ඊළඟ ස්වරූපය තමයි සුද්ධ භාවිතා කරන is spoken. හැබැයි කර්තෘ කෙනෙක් දාන්න නැතුව මෙතන කර්මයක් වෙන එකක් දාලා තමයි කියන්නේ. ඒක මම පස්සේ එන්න. ඒක දෙවෙනි පාර්ට් එකේ තියෙනවා. right? speak is spoken. ඉතින් සුද්ධ දන්නවද active passive කියලා මෙහෙම. එහා දන්නේ යා speak or සමාදන් spoke is spoken. is spoken speak is spoken කියලා භාවිත කර දෙකම. okay එහෙනම් මාතර simple present tense එකේ උපරිම ලියා ගන්න නැති කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්නාවක් වань මෙතන තමයි අන්තිමට එන්න ඕන. speak spoken. okay guys ජයනි okay මට තේරෙනවද? right okay අපි මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන හැමෝම එවන්නට අපි යමු present continue ලියන්න. present continue right present continue දැන් වර්තමාන කාලේ මිශ්‍ර ක්‍රියා කොහොමද එන්නේ subject එක ඇවිල්ලා be verb එක ඇවිල්ලා verb එකේ පළවෙනි ස්වරූපය ඇවිල්ලා මම කියන්නේ active එක verb එකේ පළවෙනි ස්වරූපය ඇවිල්ලා object එක ඇවිල්ලා rest එකනේ ඔහොමනේ ගත්තේ මෙච්චර දවසක් පේනෝනේ board එක හැමෝටම subject එක be verb එකෙන් තමයි මේක මොන කාලෙද කියන්නේ අත වශයෙන්ම continue වුණා මොකද ඔක්කොම continue verb එකේ වන්න යන continue නේ එතකොට verb එකේ වන්න වලට දානවා මොකද්ද ing මෙන්න මෙතන දැන් හරිනේ එන ඕක මොකද වෙන්නේ I am speaking I'm speaking English he is speaking English right I'm speaking right I'm speaking English present continue present continue මේක තමයි I'm speaking English active voice එක subject එක be1 දැන් මෙතන be verb එකක් තියෙනවනේ ඇයි ඉතින් ඔක්කොම ing නේ ing දාලා verb එක මොන කාලෙද කියන්න එපා I'm speaking I was speaking I will be speaking tense එක present continue past continue future continue දැන් මෙතන future continue passive නෑ present continue එකයි past continue එක එච්චරයි ළමයි මේ ස්පීකින් එකේ past participle එක ගන්න ඕනනේ ing ස්වරූපය හලන්න බෑ ing දාන්න ඕන කොහෙද හරි දැන් අපි ing කොහෙද හරි සෙට් කරන්න ඕන අපි එතකොට කරන්නේ මොකද්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක ගත්තා උතර බලා ගන්න be verb එක දැම්මා be එකට ing දානවා මේ ing be එක දාලා be එකට දානවා verb එකේ 3 ගන්නම ඕන by දාලා subject එක දානවා තේරෙනවද බලන්න හොඳට passive ස්වරූපය speaking ing තියෙනවා නම් be ing දාන්න ඕනේ අයි මොකද ස්පීකින් එකේ ස්පෝකන් කියලා නේ ගන්න දිගටම ස්පෝකන් තමයි එහෙනම් ඉස්සර ing ස්වරූපය සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්න ඕන එහෙනම් කර්මය ගත්තම උනට ඉංග්‍රීසි මේක වර්තමාන කාලනේ කියන්නේ present continue නේ එතකොට am ඉස්සා තමයි ගන්න පුළුවන් present continue එකේ be verb එකට am ඉස්සාම තමයි ගන්න ඕනේ continue එකට වෙන එකක් ගන්න නැහැ තේරුම් ගන්න be verb එකත් ඒකම තමයි මම හිතන ගොඩාක් අයට තේරෙන්නේ නැති කියලා මොනවාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ඒවට සහභාගී වුණාට මම බලනවා රෙකෝඩ් එකක් දෙන්න සහභාගී වෙන්න නැති අයට අවශ්‍ය නැහැ නේ අතට ඕන නැති නිසානේ
English is කර්මයට අනුව තියන්න ඕනේ. ඉතින් be verb එක ඉතින් එක්ක am is ආන එන්නේ කර්මයට අනුවනේ අපි තියන්න ඕනේ. English is මොකද්ද? been ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්නවා මේ වෙන කන්ටිනියු දෙයක් කරමින් ඉන්නවා. English is being spoken by me. දැක්කද? සකුණි. තේරුණා නේද? Got this? ඔව් සර් තේරුණා. English is being spoken by. දැන් එතකොට active එක මෙහෙම ලියා ගන්නවා පැහැදිලිව ලියා ගන්න මට වඩා active එක is speaking වෙනකොට ඒකේ passive එක මොකද්ද? Is being spoken. Very good. Is being spoken. මේක තමයි speed යන්න ඕනේ. Speed is spoken. Is speaking, it's being spoken. And it's been spoken, is spoken, is being spoken, has been spoken, was been spoken, had been spoken, will be spoken, will have been spoken. It's been spoken, was been spoken, was spoken. මෙහෙම පොස් ගන්න අපිට ඇහෙන්නේ was been was ටිකක් අපිට ඇහෙන්නේ. සුද්ධ මේක දෙකම ඔළුවේ තියන් තමයි කියන්නේ speaking, it's been spoken. කර්මයක් තියෙනවනම් is being spoken. කර්තෘ තියෙනවනම් is speaking. I am speaking English. English is spoken. හොඳට ඔළුවට ගන්න මේක. මෙන්න මේ චුට්ටි කෑල්ල තමයි වටිනම කොටස මෙතන. මෙන්න මේ කෑල්ල. පියවරට එනකොට නෝමල්ම ළමයෙකුට මෙන්න මේ දෙක වටිනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ළමයෙකුට මෙන්න මේක ගවේෂණය කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ කෑල්ල. මේ පොඩි කෑල්ල තමයි යාට වටින්නේ. කෑලි කීපයකට මම කඩලා ගන්නවා. Is speaking, is being spoken. Right? පට්ට ගවේෂණයක් කරන්න පුළුවන්. Is being spoken කියන්නේ මොකක්ද? අන්න එතනින් යනවා යා. ඇතුළටම යනවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා නම් පට්ට ලෝකකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. Right? සාමාන්‍ය කැම්පස් ළමයෙක් කියන්නේ ඒ වගේ රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් මේ වැඩ ලොකු ගේමක් නෙමෙයි ගහන්නේ. Right. පර්ෆෙක්ට් එක දෙන්න. එතන මොකද්ද මේ? මම ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්නවා මා විසින්. ඉංග්‍රීසි කතා කර ඉන්නවා කතා කරමින් ඉන්නවා. කර ඉන්නවා කරමින් ඉන්නවා. present tense එකේ තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු. present tense එක කියන්නේ present simple present present continuous present perfect. ඉතින් ටික හරි ලේසි. මහා දෙයක් නැහැ. right. present perfect. Right. present perfect. හරිම වැදගත් වාක්‍යයක් ඔළුවේ තියාගන්න ලේසිම වාක්‍ය රටාව. හරි මම කියන ලේසිම වාක්‍ය රටාව passive වල. ඇයි ඒද හේතුව කියන්න මට? පුළුවන් කෙනෙක් කියන්න. කවුද බල මේ වගේ කල්පනා කරන වැඩක් ඉන්නේ? මොකක්ද? This is a very easy tense. Verb 3 එකම use වෙන්නේ. verb එකම verb. Very good. Very good. Right. Subject එක එනවා has එක හෝ have ඇවිල්ලා verb එකේ 3 එනවනේ. ඊට පස්සේ තමයි object එක. ඊට පස්සේ තමයි rest එක ගන්න. නේ? has have වෙනවනේ මෙතන. singular plural අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. එතන මොකක්ද වෙන්නේ? I have spoken English. Like go කරගන්න කාගෙ short time. Right, okay. I have spoken English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරලා තියෙනවා. Right? මම කතා කරලා තියෙනවා, ඇය කතා කරලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Right?
කතා කරලා තියෙනවා කියන ස්වභාවය ගැන කාලා තියෙනවා, පීලා තියෙනවා, නාලා තියෙනවා, ගිහලා තියෙනවා, නටලා තියෙනවා. ඒ තියෙනවා කියන ස්වභාවය ගන්න. Right. I have spoken. මේක කතෘකාරක වාක්‍යනේ. මේකේ කර්මකාරක වාක්‍ය ගන්නකොට පොඩි වෙනසක් වෙනවා. Right. අර B එක තමයි ගන්නෙ. perfect එකේදී B එක ගන්නෙ been එකනේ. තේරුණානේ? B verb එක ඕනේ එතෙන්ට ගන්න been. මේ has have තිබුණයි කියලා බෑ B verb එකක් දාන්න ඕන. ඒකේ අතීත කෘතාන්තය ගැන ලියාගෙන අතීත කෘතාන්තය දාන්න ඕනේ has have තිබුණයි කියලා බෑ. එහෙනම් කොහොමද ඒක එන්නේ? object එක මුලට ගත්තා. has so have දැම්ම object එක අනුව තීරණය කරන්න ඕන අපි. ඊට පස්සේ been දැම්ම. ඊට පස්සේ verb එකේ 3 දැම්මොත් එතනට නිකන් හරිනම් හරියට හරි. මේ ටික දැම්ම නැතත් කමක් නැහැ. මේක තමයි තාමත් වැදගත්. Right. අපි හිට උදෑසන අලුත් පන්තිය පටන් ගන්නවා අඟහරුවාදා උදෑසන 5ට. ඒ වගේම සෙන්සුරාදා උදේ ඔයාලගේ නංගිල මල්ලිලා අයියලා කළා අඳුරනා ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. right හිට උදේ 5ට. ඔයගොල්ලෝ ටෙන්සස් අරව මේව අමාරු මොනවා හරි තිබුණා මෙසේජ් එකක් දාන්න අපේ අලුත් කෝස් වලට මම ජොයින් කරන්න. ගැටලුවක්. I have spoken English. Object has have been verb together. Right. Here now අපි මොකද කරන්නේ object එක මුලට ගන්නවා. The English has been spoken. English කතා කරලා දෙනවා බයි. ඉංග්‍රීසි කතා කරලා තියෙනවා මා විසින්. තියෙනවා. කතා කරලා තියෙනවා. හරි. කතා කරලා තියෙනවා. ඒක active voice එක ගත්තොත් have spoken normal have spoken. හරි has spoken හරි. එහෙම කිව්වොත් මේකේ passive එක මොකක්ද ළමයි? ඒක නම් සමාන තව ස්වරූපයක් ගත්තොත් have spoken has spoken. අනිත් ස්වරූපය මොකක්ද? has or have been spoken. ඔන්න ස්වරූප දෙක එකක් active නම් has spoken have spoken දෙකටම has have been spoken එන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියන්නේ දැන් been එක ඊට කලින් භාවිත කරන්නේ ඉතින් am is එකක් භාවිත කරන්නේ. I am speaking. ඒ වගේ තමයි I have been speaking English කියලා present perfect continuous. ඉතින් ඒ been එක passive එකේදී ගන්නවා. මේ බය වෙන්න එපා. මේ been එක මම වෙන්නම්ම දවසක් අරගෙන කරලා දෙනවා been එකෙන් හැදෙන වාක්‍ය මොනවද කියලා. මොකද present perfect එකේ non action එක විදියට ගන්නවා been එක. right Jayani has been mother. Jayani අම්මා කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. දැම්ම නෙමෙයි. නිකන් හිතන වෙලා තියෙනවා. right Imasha has been a girlfriend. Imasha girlfriend කෙනෙක් වෙලා. Imasha will have been a wife කෙනෙක් වෙලා. මේ වගේ ගන්න පුළුවන් නේද? වෙලා තියෙන අදහස. ඒකේ be verb එකේ පස්සේ ගමු. දැනට මතක තියාගන්න මේක ලියලා තියාගන්න. මේ පාර්ට් එක හරි වැදගත්. මේ කොටස් දෙක ගන්නට මේක ලියා ගන්න. active පැත්ත has spoken මෙහෙම නිකන් පිළිවෙල ලියා ගන්න. මම ලියනට වඩා ටිකක් පිළිවෙල ලියන්න. අස්සන නෝට් එකක් හදා ගන්න. එහෙනම් active voice එක හරියනේ. කොහොමද English is spoken? English is being spoken. ඒ කියන්නේ passive voice එකේ present simple present tense එක ඕකේ නේ. English is spoken. මොකද්ද වාක්‍ය ටික කියලාගත්තොත් මෙහෙම නෙන්නේ. English is spoken. English is being spoken. මොනවා ටික නෙන්න ඊට පස්සේ English has been spoken. passive වචන
is spoken, is been spoken, has been spoken. එච්චරයි. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Conjugation. Conjugation of passive. Conjugation of passive. Is spoken, is been spoken, has been spoken. මේක ගත්තොත් normal ගත්තොත් මොකද්ද? Speak. Speak. Is speaking. මෙතන ගත්තොත් මොකද්ද? Have spoken. එහෙමනේ. Right. Right. Speak. Active speak is spoken. Is speaking is been spoken. Have spoken or has spoken, has been spoken. එතකොට present form එකේ තියෙන tenses තුනයි. Simple present, present continuous, present perfect එච්චරයි. ඉතින් past tense එකට යනකොට මහ දෙයක් නැහැ. Past was spoken, was been spoken, had been spoken. Future tense එකේ will be spoken, will have been spoken. තව tenses තියෙන කීයද? 6යි. මේ බලන්න past tense එකට යනකොට. ඒ කියන්නේ simple past tense එකට ගියොත් එහෙම simple past tense එකට ගියොත් කොහොමද එන්නේ? subject එක දාලා verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවයනේ ළමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ object එක දාලා rest එක කොහොමද යන්නේ? හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මම කියපු වාක්‍ය අනුව නම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? I spoke English. දැන් මම ටක් ගාලා කියන්නේ passive voice එක මොකක්ද දෙන්නේ? object එක මුලට අරන් be verb එක දාලා verb එකේ 3 දානවා. by දාලා ලියන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් මේක simple past tense එකේදී නම් එන්න ඕනේ මේක මොකද්ද? was were. දැන් මට උදව් කරන්න මේක ලියන්න. was were. I spoke English. කෙලින්ම I spoke කියන්නේ මොකද්ද? past tense එක මොකද්ද කියන්නේ මට? හරි ලේසි කියන්න. දැන් මේක පාර්ට් එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ සරල ෆවුන්ඩේෂන්ම අවස්ථාව මම මේ කියන්නේ. මොකද්ද පවිත්‍ර කියන්නේ? past tense කියන්නේ පවිත්‍ර කියන්නේ. passive කියන්නේ English was spoken. Passive එක English was spoken. English was it. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ I spoke English කියන්නේ මම English කතා කරන්නේ. English was spoken කියන්නේ English කතා කරා මා විසින් by me. English was spoken by me. නැත්නම් අවශ්‍යම නැහැ. by දාන්න by නැතුව කියන්න පුළුවන්. Right? object එක දාලා be verb එක දාලා verb එකේ 3 දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕන් නම් මෙතන by දාලා subject එක දාන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් active එකෙන් ගත්තොත් spoke. spoke කතා කරා. passive එක කියන්නේ මොකද? සමාන වෙන්නේ මොකද්ද? spoke එකට සමාන වෙන්නේ මොකද්ද? Was spoken. Was spoken. Very good. Was spoken. Past continue වලට යන්න. Past continue. Past continue ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් past continue කියන්නේ ළමයි මේකනේ.
subject එක දැම්මා. හරි. be verb එක දැම්මා. be verb එකෙන් tense එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ passive එකේ බලන්න be verb එකෙන් කියන්නේ. verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවය වෙන්නේ පා අපි එක තැනට අරන් වරණගල practice වෙමු. verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවය sorry. ඔව් verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවයට මොකක්ද දාන්න ing දැම්මා. ඊට පස්සේ object එක දැම්මා. ඊට පස්සේ rest එක දැම්මා. කොහොම එකක්. ඒ කියන්නේ I was speaking. හොඳට මේ වාක්‍ය රටාව අල්ලගන්න. I was speaking English. Right. I was speaking English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කර කර හිටියා. ඉංග්‍රීසි කතා කර කර හිටියා මා විසින්. පැසිව් කියනවා. මෙතන මොකද වෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්නවා. දැන් මෙතන බලන්න be verb එක දාලා ing තියෙනවනේ. ing වලට been දානවා. ඒ been වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ වගේම verb එකේ past participle එක වෙනස් කරන්න මේක තමයි be එකට පිටින් ing දාන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? English was being spoken. ඔය ටික තිබ්බනම් හොඳට මැටි. ඕනනම් by me කියලා දාන්න. English was being spoken. මෙතෙන්දි බලන්න එතකොට was speaking කියන එකට සමාන මොකද්ද? was හරි were හරි. Speaking කියන සමාන මොකද්ද කියන්නේ මට? Speaking. Was Was being being spoken. spoken. Oh, was නැත්නම් මෙහෙම ගන්න පුළුවන් අපිට. be verb එක දාන්න. be plus being spoken. එතකොට be එක ඇතුලේ තියෙනවා was were දෙකම තියෙනවා. අපි දාන්න ඕනේ. was speaking කිව්වා. එතකොට was being speaking. ඒක වෙනස් වෙනවා කර්මය අනුව. were speaking. හරි. ඒක මොකද වෙන්නේ? were being speaking වෙනවා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන අවස්ථාව අනුව. එනවා කියන්නේ past continuum එක. Speaking. Spokenද? Oh, spoken, very good. Been spoken, very good. Right. Printing mistake. Spoken. Very good. Been spoken, was been spoken, were been spoken. ඔන්න බලන්න. මේ ටික ගන්න. මේ සූත්‍රය ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. අවසානයේ මේ ටිකත් වැදගත්. මේ ටික ටිකක් හිතන්න අවස්ථාවක් මම දුන්නේ. නෝට් එක ආවට පස්සේ තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැදගත්ම කොටසක් තියෙනවා. ඒ තමයි past perfect එක. past perfect කියන්නේ දැන් මම මේක අදින් ඉවර කරන්නේ නැහැ ළමයි. මේක තව ටිකක් ගොඩක් දවස් තියෙනවා. මේක කියන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ මොකද්ද? subject එකයි had එක දැම්මා. දාලා verb එකේ තීනේ දාන්නේ සාමාන්‍ය active voice එකේ. ඊට වෙන්නේ මොකද්ද? I had spoken English නේ. I had spoken English. object එකට I had spoken English. එහෙනම් අරක I have spoken කියන එකම නෙමෙයි. එහෙනම් been ගන්න. ඊට මේක තෙන්දි ගන්න past perfect එකේදී ගන්නේ been එක. ඒක වෙනස් වෙන්නේ. මේ had එකෙන් තමයි tense එක අපි බලාගන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. had එකෙන් තමයි අපි tense එක බලා ගන්න ඕන. මොන tense එකක්ද මේක? ඒතර අපිට තේරෙන මේක perfect කියන කතා කර English කතා කරලා තිබුණා. දැන් මෙතන කියන්නේ I had spoken කියන්නේ මම කතා කරලා තිබුණානේ. English කතා කරලා තිබුණා. එතකොට කොහොමද ගන්නෙ? object එකයි had එකයි දෙකට been දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? verb එකේ 3 දැම්මා. byte ඕනනම් දාලා එතන subject එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම English had been spoken. හරිද? spoken by me. කතා කරලා තියෙනවා. මහ දෙයක් නෑ. මම කිව්වේ ඒකේ පළවෙනි tenses ටික තමයි අමාරු. ඊට පස්සේ කිසිම එකක් නෑ. had been English had been spoken by me. English කතා කරලා තිබුණා.
වෙන වෙන වාක්‍ය රටා ගත්තාම මේ වගේ අර්ථය අපිට ගන්න පුළුවන්. කතා කරලා තිබුණා. එහෙනම් had spoken කෙලින්ම මෙතන had විතරයි ඉන්නේ. had spoken සමාන වෙනව මොකටද? had been spoken. ඔන්න ඕක බලන්න පොට්ට. මේ දෙක අරගෙන චුට්ටක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න ඕනේ. right ළමයි ඔයාලා මම මේ දාන නෝට් එක එහෙම මේ print out ගන්නවද? නැත්නම් ලියා ගන්නවද කොහොමද කරන්නේ? සමහර ළමයි print out ගන්න ළමයිලුත් ඉන්නවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ නේ. නෝට් එක හදා ගන්න එහෙමද? කොහොමද? කොබලන් මේ දක්වා මනසේ නෝට් එක හදාගන්න. very good very good. දැන් මේ මට කියන්නේ මේ දක්වා passive voice තේරුණාද? passive කියන ආරම්භය තේරුණාද හොඳට කියන්නකෝ නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ. කොහොමද? ඒ අමාරුයි කියලා හිතුණාද? මොකද passive මොකද අදහස? හරි කමන්නේ. මට මැසේජ් එකක් නැත්නම් ගෲප් එකට හරි දාන්න. හරි. තව චුට්ටක් කියනවා ඉන්න බලන්න. future tense තියෙනවා. future tense එකේ මහ දෙයක් නැහැ. දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි simple future. simple future. future tense එකේ තියෙන simple future. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද? subject එක ඇවිල්ලා will එක දාලා verb එකේ පළවෙනි එක දාලා object එක දාලා rest එක නම යන්නේ. කියන්නේ I will speak. English නේ වාක්‍ය කියේ. ඒ කියන්නේ මම කතා කරන්න. හොඳයි. Thank you. මම කතා කරනවා මම කතා කරන්න මගේ අදහසක් නෙමෙයි. I will speak English. passive වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? object එක මුලට ගත්තා will be දැම්මා. verb එකේ 3 දැම්මා. will be දාන්න ඕන. Thank you. කමක් නැද්ද මම මේ වාක්‍ය දැම්මට? I will speak English. Object එක will be දාලා verb එකේ 3 දාන්න. හරි. ඊපස්සේ by දාලා ගන්න පුළුවන්. subject එක ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්දී පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. singular plural ભેදයක් නැහැ නේ will එකේදී. කොහොමද ගන්නේ will be එක්ක shall be. එතකොට ඔළුවේ තියන්න ඕනේ මේක. will ආවොත් will be. shall ආවොත් shall be. will ආවොත් will be shall ආවොත් shall. Right? I will speak English. ඊපස්සේ ගන්නවා English will be spoken. English කතා කරාවේ by me. Right? ඔච්චර මහදයක් නැහැ ඉතින් මේකේ. ඒක shall be. දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ නේ මෙතෙන්දී. වෙන කවුරු හරි කරන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. වෙන කවුරු හරි කරන්නේ. right. එහෙනම් මේක සමාන වෙන දැන් මේ බලන්නකො. will speak නේ. will speak කියනක සමානයි මොකටද? will be spoken. ඇයි මේ will be ගන්න ළමයි?
මේ මෙතන බලන්නකො. දැන් අර අතර මේ ළමයා ලක්ෂයක් වියදම් කළා ගියාලුනේ. ලක්ෂයක් වියදම් කළනේ ගියේ. මොකක් හරි කෝස් එකක් වෙන්නේ නැති නේද? ලක්ෂයක් වියදම් කරලා ගිහිල්ලා මෙච්චර තේරුන්නේ නැහැ කියනවනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ අර මොකක් හරි ගණන ස්ටයිල් එකේ ගන්න විදිහ මොකක් හරි අවුලක් ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්න ටික දාන්නවට වඩා උගන්වන විදිය වෙන එකක්. හරි. මොනවාරි ප්‍රශ්න ඇති. will speak will be spoken right okay. මේක හරියට will be spoken කියන එක මේක ගන්න සුපිරියටම. මොකද මම මේ ටික ඔක්කොම එක තැනකට එකතු කරනවා. බය වෙන්න එපා. නිවුස් පේපර්ස් කරා නම් නිවුස් පේපර් 50ක් ආයේ ඕනේ නැහැ. right. තේරෙයි ඔයාලට. අවසාන එක. ජයග්‍රහයි. future perfect continue කියලා එකක් නැහැ. future continue කියලා එකකුත් නැහැ. දෙකයි තියෙන්නේ. ඔව් නේවාසික කෝස් නේ. ඇත්තටම ලංකාවේ නේවාසික කෝස් තියෙන්නේ මේ. හරිම වංචාවක් ඇත්තට. අනේ මන් දෙති ඔය විවේචනය කරන්න යන්නත් හොඳ නෑ නේද මිනිස්සු. එක එක මිනිස්සු කොහොමද ඉතින් එක එක මිනිස්සු තමන් ඉතින් කරනවා ඉතින් තමන්ට බිස්නස් විදියට ඒ කියන්නේ දැන් ඉංග්‍රීසි සමහර හොඳට ලස්සනයි වගේ පේනවා කියන්නේ චුට්ටි ඇඩ් එකක් දාන්නේ. Hello guys, welcome our English channel. දාලා හරි ලස්සනට නිකන් තොල් රත්ති කොල්ලා මුතු මේකට දාලා එනේ ඒගොල්ලෝ අර ඔය විශේෂයෙන්ම කඳවුරු නේවාසික කියන දේවල් වගේ කෝස් තියෙනවා බිස්නස් එකක් කරන්න දින 15 කෝස් කියලා මම විශ්වවිද්‍යාලේ අපට තියෙන දින 15 කෝස් අපි කැම්පස් ආපු කාලෙත් තිබ්බ දින 15 කෝස් අපි නම් ඕවට ගියේ නෑ රයිට් සමහරවිට මගේ ඩිග්‍රී කරන ගමන් මම එක්වයිනාස් කරා එක්වයිනාස් එකේ තේරෙන්නේ නැති ළමයිට තේරෙන්නෙම නැහැ මගේ යාළුවෝ කර කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ හයි ඩිප්ලෝමා කරා කිසිම දෙයක් මම තේරුන්නේ නැහැ ෆේල් right මම මගේ ඒ ටික කරගත්ත මොකද මට ඒක පොඩි කාලේ ඉඳලා ආපු නිසා මොකද ඒගොල්ලෝ අර ඉංග්‍රීසි මෙහෙම දැන් මේ පන්තියේත් මට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්ම යන්න. හැබැයි කිව්වොත් දැන් කෝස් එක රෙජිස්ටර් වෙච්ච මේ සංඛ්‍යාවක් නැති වෙලා යනවා. ඒක වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි පන්තියක් කරනවා කියන එක මාරම ඒක කරන් කොහොම අතරම ඉතින් දුම ටැලන්ට් එකකින් තමයි කරන්න වෙන්නේ නැත්තම් නම් ජොයින් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. සල්ලි දී ළමයි ජොයින් වෙනවා කියන්නේ පුදුම ළමයින්ට එහෙම මොකක් හරි උළුවේ අමාරුවක් තියෙනවද කාට හරි සල්ලි දීලා ඉංග්‍රීසි පන්තියට ජොයින් වෙන්න මේ හවස ඒකට ඒක කියන්නේ අපි රුපියල් 1000ක් ගන්න පුදුම ටැලන්ට් එකක් තියෙන ළමයි ලේසි වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ටැලන්ට් එකක් විකුණනවා වගේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඕගොල්ලෝ ලෙක්චර් එකට යන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම. අපි ලෙක්චර්ස් වලට යන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. නැත්නම් ඇටෙන්ඩන්ස් වල කරගන්න බෑ. ඒක නිසා යන්නේ. මේකට එහෙම එකක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඌමනාවෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඒක ලොකු ටැලන්ට් එකේ තමයි කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ පන්තියක් පටන් ගන්න ඉඳලා එහෙම ළමයි එකතු කරගන්න බෑ. ටියුෂන් කරන්නත් එහෙම බෑ. බැරියකාර බුදුසන්නයි ඒක තමයි. නේවාසික. ඔව් මෙහෙමයි තියෝ කැම්පස් එකේ ඩෙල් කියන්නේත් එහෙමනේ පුළුවන් පොෂ් ළමයිට ඉස්සරහට යනවා. ගිහලා ඒගොල්ලෝ අර සමහරලාට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරලා එක පුළුවන් ළමයි ටික විතර කතා කරන් යනවා අර අහිංසක ගම් වලින් ආපු ළමයි ටික මොකද කරන්නේ? එමීට මාරු වෙලා යනවා. මොකද ඒ ළමයි බයත් එක්කනේ කතා කරන්නත් බෑ. ඒ ළමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරලා hina වෙනවා. මේක මෑත් පොඩේ මේකේ දන්නවරින් මෙහෙම මුතු බැල්මක් දාන. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා ළමයි මානසික වැටෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම මොකක් හරි ඔයි කොනා පවිත්‍ර කොනා මේක තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් එම් මොකද ළමයි සෑහෙන මානසික වැටෙනවා. දන්නේ නැති නිසානේ මේකට පවිත්‍ර වඩේ එහෙම කිව්වේ නේ. දන්නේ නැති නිසානේ මේ එන්නේ කෝස් එක. Okay. Future perfect. ඒ වුණාට ළමයි
මොකද මම හිතන්නේ අපේ මේ පබ්ලිසිටිය මදි. ඒක තමයි මේ ළමයි චර ඒ කියන්නේ ලක්ෂ ගාණක් සමහර වියදම් කරලා ලොකු ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය දානවා. ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා පත්‍රයක් දානවා, ටීවී එකක් දානවා. ඒක ඔක්කොම ගන්න. දැන් ගුරු ගෙදර කියලා විශාල වංචාවක් යන්නේ. ටික මුදල් ගන්නවා ළමයි. ලින්ක් එක දෙන්නේ සල්ලි දැම්මට පස්සේ 2000යි 2500 සල්ලි දාන්නේ දවසයි සතියේ. එම් කළා තමයි ළමයි පුදුම තොගයක් ඉන්නේ. මම ඒක කල්පනා කරන මම දවස් දෙකක් කරලා රුපියල් 1000ක් කරගෙන ඒ කියන්නේ right future perfect එක future perfect ගත්තොත් එහෙම මේක අපි ගත්තේ subject එක will have විතරමයි එන්නේ. will has ගන්න බෑ. right will have විතරමයි ගන්න අපි. will have ඊට පස්සේ object එක දාලා rest එක දානවා. මෙතන will have ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ මොකද්ද? verb එකේ 3 එන්න ඕනේ. right මේක perfect එකන්නේ future perfect නේ. එතකොට verb එකේ 3 එන්න ඕනේ. එතකොට I will have spoken නේ. spoken English. I will have spoken English. I will have spoken English. කතා කරලා තියෙද්දි අනාගතේ will have spoken English. ඒකේ කොහොමද object මේ කර්මකාරක වාක්‍ය ගන්නකොට object එක ඇවිල්ලා will have ම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. will have දාලා been දාලා. එතකොට will have දාලා been දාලා මොකද ගන්න verb එකේ 3 දාන්න. ඊට පස්සේ by දාලා subject එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙයි දැන් ඉස්සරහට by එක අපි දාන්නේ නෑ. කරන විදිය. එහෙනම් කොහොමද දෙන්නේ මෙතන? English will have been spoken by me. ඔන්න ඕකනේ ඔය කියන්නේ. English will have been spoken. දැන් මං කිය මේ රටාව ගොඩක් භාවිත වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉංග්‍රීසි කතා කරලා තියේවි අනාගතේ. භාවිත වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි කියලා වාක්‍ය දෙකක් කියවනේ present future perfect එකයි future perfect continuous. right මෙහෙම කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම will have spoken කියන එක සමාන වෙනවා will have spoken එක. will have been spoken කියන එකට. will have been spoken. right දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම එවන්න මට. දැන් ගන්න කොලයක් ඒ පොතේම මෙහෙම ලියන්න. English is spoken. එක තැනකට එකතු කරන්න. English is being spoken. දැන් පොඩි සෙල්ලමක් කරමු. ආය ගන්න. English has been spoken. ඔන්න ටෙන්සස් තුන. එහෙම ලියන්න. Conjugation of all passive verbs. Is spoken, is been spoken, has been spoken. අපි ගමු මේකේ past tense එක. මොකද English was spoken. බලන්න ගන්න විදිය. ඊට පස්සේ English මේ ටික තමයි හොඳම හරිය. තමයි මෝඩ ළමයි යනවා මේ ටිකේදී. was been spoken. was been spoken. ඊට පස්සේ English spoken. sorry මෙතන මොකද had been. right
Is spoken, was spoken. Is been spoken, was been spoken. Had been spoken, has been spoken, had been spoken. Passive අමාරුයිද? spoken was spoken. අපොඩි වැඩක් කරපන්. English will be spoken. English will be spoken. මෙච්චර ඇන්ටි පර්ෆෙක්ට් එක will have been spoken. Is spoken, was spoken, will be spoken. It's been spoken, was been spoken, has been spoken, had been spoken, will have been spoken. Present वाक्य कीයක්ද තියෙන්නේ? Simple present, simple past, simple future. Simple. Continue. देखिए present continuous, past continuous. Perfect, present perfect, past perfect, future perfect. आता है. Right. ये देने पे. मैं टाइप पे लिया जाना पड़ा मैं कर होंडा में. तो वो पक कर मैं. तो कौन है? දැන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ටික ටික. මේ වාක්‍ය මට වර්ණ කළ එවන්න හැමෝම. right? She reads a book. එන්න මේ වාක්‍ය. She reads book මට හදලා එවන්න. right? ඊට පස්සේ passive වල යනවා model auxiliaries passive. passive එක මේක ඇවිල්ලා නෙමෙයි මේක නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා normal passive voice එක practice කරන්න මේක passive voice කියලා නම් හිතන්න එපා. right? passive උතනින් එහාට යන්න ඕන. මෙතනින් එහාට යන්න ඕන. okay. මොනවාද ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි? කොටස් 10 second නෙවෙයි මම හිතන එක අසාර්ථකයි කියලා. simple present tense උගන්වලා ලබන සතියේ past tense එක උගන්වන්නට අසාර්ථකයි. is spoken ගන්නකොට ඔයා හිතන්න ඕන was spoken තියෙනවා. is spoken තියෙනවා. am spoken තියෙනවා. was spoken තියෙනවා. I spoken තියෙනවා. were spoken තියෙනවා. will be spoken. ඔක්කොම ටික ඔලුවට ගන්න. එහෙම ඔලුවට අරන් is spoken කියන වර්තමාන කාලය. am is කියන්නේ වර්තමාන කාලය. ආ කියන්නේ I spoken ගත්තත් වර්තමාන. past tense එක ගත්තත් was spoken, were spoken. ඒක ඔලුවේ තියෙනවා singular plural අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා. right? has been spoken ගත්ත, have been spoken ගත්ත, ටක් ගාලා ඔලුවට එන්න had been spoken. will have been spoken. future will have විතරම will be spoken. right? ඔන්න ඔලුවට ගත්තනම් ගොඩ පුළුවන් නම් ඔයා වෙනම වාක්‍යයක් හදන්න බලන්න. දැන් මේ බලන්න. Carol June and Chula Pathu were arrested. Be verb එක දැම්ම past participle එක. මේක compound එකක්. මෙතන object දෙකක් තියෙනවා. Carol, Julian and Chula Pathu and friend කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා.
were arrested by the police for the incident. They will be produced. ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරනවා කවුරු හරි විසින්. They will be produced. මේ newspaper වල දැන් බලන්න. දැන් simple future tense එකේ passive voice. දැන් ලබන සතියේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. The two were arrested. In this regard, are being carried out. සිදු කරමින් පවතිනවා මේ වෙනකොට simple present tense එකේ passive voice එක. Are being carried. Former parliamentarian Duminda Silla who was ඊළඟට එන පාඩම තමයි relative pronoun English වල තියෙන රහස සම්බන්ධවාචී ස්වරූපය. ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න බැරි assignment එකක් කරගන්න බැරි වගතුවක් නැති මෙන්න මේ relative pronoun එක බැරි නිසා කියා ගන්න බැරි දෙයක් තියෙනව නේද English වල. අන්න ඒක තමයි මේ former parliamentarian Duminda Silla who was මොන Duminda Sillද who was sentenced to death සමහර death sentence කියන්නේ capital punishment එක මරණ දඬුවම who was sentence කියන්නේ past participle එක was sentenced මරණ දඬුවම නියම කරපු දඬුවම් sentence කියන්නේ දඬුවම් නියම කරා දඬුවම් නියම කරපු පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්ලා මරණ දඬුවම නියම කරා for the murder of Bharat Lakshman Gimini Mermute has been pardoned present perfect passive සමාව දීලා තියෙනවා by the president ජනාධිපතිතුමා විසින් ඔහුට සමාව දීලා තිබේ ජනාධිපතිතුමා විසින් on the occasion of the person poll has been pardoned by the president on the occasion person මන් දානවා මේවා මේ tense එකෙන් tense එකට ලියන්න passive list එකක් හදලා බලන්න මට මේවා ලියලා newspaper පුළුවන් නම් print out කරන්න නැත්නම් ලියා ගන්න මේ අත්ත news ඒතරවා මේ හරි welcome සමාජයේ නිතරම යන දේවල් pardon සමාව දෙන pardon කියන්නේ has been present perfect මේක passive voice එක by the president ජනාධිපතිතුමා by නැතත් passive වෙන්න පුළුවන් සමාව දීලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාම අවශ්‍ය නැහැ කවුරු හරි සමාව දීලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද ඔයගොල්ලෝ කැමති දේ වගේ වැඩ කරන්න මොකද කියන්නේ ළමයි කැමතිද කැමති නැද්ද right okay guys thank you very much next week you will come across again passive voice right again passive voice next week will come across until take care have a good night everybody thank you very much group पे comment करना